Okay, good evening, everyone. Welcome to the English feedback session. Due to some private and technical reason, we couldn't conduct the regular feedback session for Saturday's question. That's why we are on your screen today. So thank you very much for joining me live, and I would like to welcome all of you watching me through Zoom live as well as watching me through Facebook live. And thank you very much. Let's start today's session, and there is a reading comprehension at first. So let me explain the passage so that your comprehension ability becomes certain in choosing the specific answer. An earthquake comes like a thief in the night. Definitely, earthquake doesn't inform us to come, right? It doesn't send us invitation as well. So, without warning, it doesn't give any warning. It was necessary, therefore, to invent instruments that neither slumber nor sleep. त्यस्तो टाइपको इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलप गर्न जरुरी थियो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ न त टोटली एक्टिभ भइरहने न त टोटली प्यासिभ भनेपछि जति बेला अर्थक्वेक आउन सक्छ त्यति बेला चाहिँ एक्टिभ हुने. Some devices were quite simple, past का devices. One, for instance, consisted of rods of various length and thicknesses which would stand off on end like 9 pins. भनेको जस्तो अब धेरै थिकनेस का र उसका यस्ता किसिमका रडहरु यस्ता किसिमका रडहरु बनाउँदै है यस्तो एउटा स्ट्यान्ड पोइन्टमा राखिन्थ्यो. अर्थक्वेक आउँदा जति धेरै ठुलो सेक आए त्यति धेरै यो रडहरु खस्थे अथवा कुन साइडमा खसे त्यही आधारमा डाइरेक्सन पनि सेट हुन्थ्यो. अर्लियर इन्स्ट्रुमेन्ट पास्टको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु. So then when a shock came it shook the rigid table upon which these stood. अब जुन टेबलमा राखे टेबल त हल्लिन्छ अनि खस्ने भयो यिनीहरु. If it were gentle, earthquake धेरै ठुलो छैन भने only the more unstable rods fell. So जो non stable rodsहरु छ त्यो मात्रै खस्यो. If it was severe, then they all fell. Severe भयो भने त सबै पल्टिने भयो. Thus the rods, by falling by the direction in which they fell, recorded for the slumbering scientist the strength of a shock that was too weak to waken him. That was too weak to waken him and the direction from which it came. So that means अब यो स्लम्बिङ साइन्टिस्ट अब के भयो भन्दा हेर्नु त यस्ता त भए साइन्टिस्ट बसेर त्यो स्टडी गरिरहेछ हैन. एकदम जेन्टल आयो त उले अर्थक्वेक आयो पनि थाहा पाएन भनेपछि त त्यो कुराले अलर्ट गरे त उलाई अलर्ट नै गरेन नि त. सो स्लम्बिङ साइन्टिस्ट what the strength of a shock that was too weak to waken him. एकदम कम स्ट्रेन्थ को आयो भने त उ बिउजिएन भनेपछि उलाई थाहै भएन अर्थक्वेक आको. This कारणले but instrument far more delicate than that were needed if it really serious advance was to be made. आफू अलर्ट हुनु पर्यो अथवा एडभान्स स्टडी गर्नु पर्यो भने त के चाहियो अझै सिरियस र एडभान्स चाहियो इन्स्ट्रुमेन्ट. The ideal to be aimed at was to be devise an instrument that could record with a pen on paper movements. So of the ground or of the table. त्यो सेक हुँदाखेरि के गर्ने पेन र त्यो पेपरको मुभमेन्ट रेकर्ड गर्न सकोस्. As the quake passed by, when I write my pen moves. हामीले एक्चुअली लेख्दा के हुन्छ पेन मुभ गर्छ पेपर त स्टिल हुन्छ पेपर रोकिएको हुन्छ. So when I write my pen moves but the paper keeps still. With the practice, no doubt I could in time learn to write by holding the pen still while the paper moved. So अब यो अर्थक्वेकमा चाहिँ के हुन्छ पेन माथि स्टिल राखिदिएको छ मुभ हुन्छ तलबाट के पेपर मुभ हुन्छ क्या. हेर्नुस् है ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ. अर्थक्वेकको मेजर यो टाइपको इन्स्ट्रुमेन्टमा के हुन्छ पेन मुभ गर्ने होइन नि त पेन त माथि ओढ्छ तलको सर्फेस मुभ हुन्छ सर्फेस मुभेपछि पेपर चाहिँ मुभ हुन्छ तर पेन चाहिँ के हुन्छ स्टिल रहन्छ यसरी है. So then that sound silly सुन्दा अलिकति सिल्ली त लाग्छ but that was precisely the idea adopted in some of the early instruments. त्यो पहिलाका इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा अर्थक्वेक सिस्मोमिटरहरु जुन छ तिनीहरुमा मेजर राखिएको थियो for recording earthquake waves अर्थक्वेकको वेभहरु रेकर्ड गर्नको लागि. But when table, pen holder and paper all moving, how is it possible to write
लेजिबली तर भूकम्प आउँदा त एकैचोटि हल्लिन्छ नि हैन र त्यो पेन समात्ने मान्छे पनि हल्लिन्छ पेन पनि हल्लिन्छ पेपर पनि हल्लिन्छ तर त्यसको साइन्स चाहिँ के हो भने द की टु अ सल्युसन अफ दैट प्रब्लम ले इन एन everyday observation. Why does a person standing in a bus or train tend to fall when a यहाँ अलिकति छुट्यो when यो भनेको के देखाएको छ यहाँ तल भन्दा तपाईसँग क्वेशन पेपर छ जस्तो गुडिरहेको गाडी एक्कासी रोकिँदा मान्छे के हुन्छ लड्छ रोकिरहेको गाडी एक्कासी जाँदाखेरि पनि लड्छ त्यसको साइन्स के हो त गाइस एकदम सिम्पल छ ल हेर्नु है जस्तो बस चाहिँ रोकिराखेको छ भने यसरी यो मान्छे चाहिँ यसरी उभिराखेको छ हैन उसको फिट चाहिँ कहाँ छ यहाँ छ जब गाडी गुड्न थाल्छ गाडी गुडेपछि उसको खुट्टा के हुन्छ अगाडि जान्छ तर टाउको त यही रहन्छ त्यही भएर उ पछाडी पल्टिन्छ क्या यही कुरा चाहिँ यहाँ रेकर्ड अर्थक्वेकमा देखाउन खोजिएको छ Look at here. The prophet says that early instrument for measuring earthquakes were what? They were what? तिनीहरु खासै पुराना त सेन्सिटिभ थिएन नि त सबै कुरा रेकर्ड गर्न सक्दैन थिए नि त त्यही भएर मोर एडभान्स इन्स्ट्रुमेन्ट वाज निडेड हैन Similarly, why would it necessary to invent instrument to observe an earthquake? Earthquake हेर्नु त नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट अब्जर्भ गर्न किन जरुरी थियो किन भन्दाखेरि नि to make people alert about earthquake during their consciousness as well as unconsciousness थाहा पाएको बेला अथवा नथाहा किन त्यहाँ अघि साइन्टिस्टको कुरा गरे नि त हैन एउटा के कुरा गरे हेर्नु त साइन्टिस्टको कुरा त्यहाँ के गरेको थियो जस्तो कि you look at that for the slumbering scientist the strength of a shock that was too weak to waken him यति कम स्ट्रेन्थ को अर्थको आयो भने त उ बिउजेन सम बिउजिएन नि त हैन सो त्यो भन्नुको अर्थ त्यो के हो भन्दाखेरि नि we need some delicate instruments which could alert that earthquake त्यसैका लागि हो similarly next to there a simple device which consisted of rods that stood up in like 9 pins was what that के का लागि थियो to measure a gentle earthquake to measure a severe earthquake to record the direction of the earthquake to record the facts with a pen or paper अब यो 9 पिन ले त फ्याक्ट विथ पेन और पेपर त रेकर्ड गरेन गाइस के थियो टु मेजर अ जेन्टल अर्थक्वेक है टु मेजर टु रेकर्ड द डाइरेक्सन अफ द टु रेकर्ड द फ्याक्ट्स विथ अ पेन एन्ड पेपर a simple device which can rods लाई यसले त पेन र पेपरमा त यसले त मेजर गर्न सक्दैन थियो सो राइट आन्सर जेन्टल अर्थक्वेक लाई मेजर गर्न सक्थ्यो त्यो एकदमै सिभियर अर्थक्वेक आयो भने त के हुन्थ्यो त्यो पत्तैले पत्तै लाउन सक्दैन next to there the everyday observation referred to in the passage relates to what everyday observation लेके the tendency of a standing person to fall when a bus or train यही example लिएको छ हैन passage मा so next to that the early seismometers adopted the idea that in order to record the earthquake it is त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि के थियो अरे पेपर चाहिँ मुभ गर्नु पर्ने तर पेन चाहिँ स्टिल हुनु द पेन दैट शुड स्टे स्टिल एन्ड द पेपर शुड मुभ पेन होल्ड हुनु पर्यो हैन पेपर चाहिँ मुभ हुनु पर्यो हैन सो अप्सन बी सो लेट्स प्रोसीड विथ द भोक्याबुलरी सेक्सन अल अफ यु सी दैट सो अलिकति ओभरल्याप भएर छ बुझिहाल्नुहुन्छ है यति त क्वेशन छँदैछ द वर्ड डुबियस भनेर रहेछ हेर्नु त व्हाट इज डुबियस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं डाउटफुल बुझ्छौं है डाउटफुल बुझ्छौं अब डाउटफुल को एन्टोनिम के हुन्छ डाउटफुल को एन्टोनिम हुन्छ सर्टेन अप्सन ए मा के छ सर्टेन छ सो राइट आन्सर इज व्हाट सर्टेन डाउटफुल सिनोनिम डोसाइल भने के हो इजी गोइङ हो इट्स अ इजी गोइङ अथवा सबमिसिभ पर्सन भन्छौं हामीले इजी गोइङ फेथफुल यु नो इट सो राइट आन्सर इज अप्सन ए सर्टेन Number 87, you can check it out, all of you. The wise say that life is meant not merely to accumulate. Accumulate भने के हो त? Accumulate wealth भने पैसा धन पैसा जम्मा गर्ने यसलाई के भन्छौं हामीले ग्यादर भन्छौं जम्मा गर्ने भन्छौं सो अब यहाँ के सोधाएको छ फर सेल्फ रियलाइज एन्टोनिम चाहियो अमास भनेको पनि कलेक्सन हो कलेक्सनमा के भयो गाइस ग्यादर भयो यो त सिनोनिम भयो मिलेन प्रोड्युस मा पनि के भयो कलेक्सन नै भयो नि त प्रोड्युस मा पनि हैन ग्रो नै भयो
ग्रो भनेको पनि बढी नै हो, मिलेन। स्क्याटर भनेको के हो? सेपरेट हो। सेपरेट भनेको के? छुट्याउनु। ग्यादर भनेको जम्मा गर्नु। राइट आन्सर सी। अब ग्यादर त सिनोनिम भइहाल्यो। सो राइट आन्सर इज अप्सन सी, स्क्याटर। Moving on to next. Freedom rankle in the hearts. They made a last dashed attempt भनेको छ। अब फ्रिडम एकदमै यस्तो चाहना छ स्वतन्त्रताको भनेपछि उनीहरूले लास्ट कस्तो एटेम्प्ट गरे त? डेस्परेट एटेम्प्ट गरे नि त। डेस्परेट भनेको होल हार्टेडली विथ फुल एनर्जी भन्छ डेस्परेट। एकदमै त्यो डिमान्ड विथ द हाई स्पिरिट कुनै कुरा चाहन्छ भने त्यसलाई डेस्परेट भन्छ। अ हट पोट्याटो जस्तो अहिले नेपाल कन्टेक्समा जुन यो चाहिँ कुलिङ पिरियड छ नि गाइस, दिस इज हट पोट्याटो। हट पोट्याटो विवादास्पद हुनुपर्छ र बजारको सबैभन्दा चाहिँ हेडलाइन हुनुपर्छ, त्यसलाई भन्छ हट पोट्याटो। विवादास्पद तर हेडलाइन। सो द्याट मिन्स वाट? एन इस्यु विच इज डिस्प्युटेड, विवादास्पद छ, एन्ड क्याचिङ द एटेन्सन अफ पिपल। र सबैको चाहिँ न्युजमा यही नै छ, अप्सन सी। Another one, I hope that the rain will dash for our picnic tomorrow. हेर्नुहोस् है, stay out, stay out भनेपछि तपाईँ stay out भनेको के त? रेन पनि stay out हुन्छ। यहाँ त एक्सन भयो। stay out भनेको के हो? एक्सन हो, बाहिरै बस भने जस्तो। सेटब्याक भनेको के हो? डिले हो, डिले हो। यहाँ के चाहिन्छ? ह्युमन इफोर्ट चाहिन्छ, ह्युमन इफोर्ट चाहिन्छ डिले गर्नलाई। पुट अफ भने पनि के हो? पोस्टपोन हो। पोस्टपोन भने पनि के हो गाइस? डिले हो। यसमा पनि के चाहिन्छ? यही ह्युमन इफोर्टै चाहिन्छ। तर किप अप भनेको नेचुरल हुन्छ। सो बी अवे भन्छौँ हामीले, बी अवे, बी अवे। पर जसो अब रेनलाई मान्छेले कन्ट्रोल गर्न सक्छ र भने सक्दैन त, नेचुरल नो आइडिया भयो भन्थे भन्ने फिलिङ त हो। द्याट इज वाट किप अप। 90 को राइट आन्सर इज अप्सन सी, अप्सन ए, किप अप। Another one you can check, all of you. The whole lot of young men was enthusiastic. So what is enthusiastic? Enthusiastic is excited, energetic. Excited and energetic भन्छ हैन त? Excited and energetic. अलि यसमा एनर्जी पनि हुनु पर्यो, एक्साइटमेन्ट। एक्साइटमेन्ट भने के हो? ह्याप्पीनेस पनि हुनु पर्यो नि त। अब ह्याप्पीनेस, एनर्जेटिक एन्ड ह्याप्पीनेसको एन्टोनिम हुन्छ स्याड। क्वारेलसम भनेको स्याड होइन, कम्प्लेनिङ स्याड होइन। वेट ब्ल्याङ्केट भने त स्याड हो नि त। अब स्याड पर्सन जो आफू पनि खुसी हुँदैन, अरूलाई पनि खुसी हुँदैन, इज अ वेट ब्ल्याङ्केट। राइट आन्सर इज अप्सन सी। ऐसा 91 राइट आन्सर इज अप्सन सी, वेट ब्ल्याङ्केट। नेक्स्ट टु द्याट, अ पर्सन हु एब्सटेन्स कम्प्लिटली फ्रम, कहिल्यै पनि वाइन, अल्कोहल अथवा यो चाहिँ अल्कोहोलिक ड्रिङ्कहरू कन्ज्युम नगर्ने मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ? टीटोटलर। टीटोटलरको एन्टोनिम के हुन्छ? डिप्सोम्यानियाक। यो चाहिँ के हुन्छ? एन्टोनिम हुन्छ है। टीटोटलरको एन्टोनिम चाहिँ डिप्सोम्यानियाक। यसले चाहिँ एकदम धेरै कन्ज्युम गर्छ अल्कोहल। डेरेलिक्ट भनेको चाहिँ यो एकदमै ड्यामेज्ड सिचुएसन भन्छौँ, ड्यामेज सिचुएसन। लुक एट दैट, एकदम डिल्यापिलेटेड कन्डिसन भन्छौँ नि, एकदम भत्केको रुग्ण अवस्था, दैट इज डेरेलिक्ट। इन्क्रिमिनेटरी भनेको चाहिँ यो गिल्टीलाई त्यो सपोर्ट गर्ने हो अथवा फाउन्ड गिल्टी हो, क्राइमसँग इन्भल्भ गर्छ। सो राइट आन्सर इज व्हाट हियर? इट्स अप्सन डी, टीटोटलर भन्छौँ हामीले। Now let's proceed with vocabulary section. Which is the correct English structure भनेको छ सबभन्दा पहिला गाइज। यो स्कार्सली को कोरिलेटिभ कन्जङ्सन कहिले पनि ध्यान हुँदैन। किन? स्कार्सलीले के लिन्छ गाइज? वेन लिन्छ। नो सुनरसँग देन हुन्छ, कहिले पनि हुँदैन। किन? नो सुनरले के लिन्छ? टिएचए एन्ड देन लिन्छ। सो नो सुनरसँग देन छ। सो राइट आन्सर इज अप्सन सी। यो किन रङ? आई विश भन्दा पछाडि अलवेज पास्ट फर्म चाहिन्छ, विल भनेको फ्युचर आयो, मिलेन। So right answer is option C. You guys are clear? So in between, I would like to deliver a notice for all. If you guys are interested to join new section of your classes, right from aptitude test to mains, तपाईं मेन्स को क्लासहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, रिटन पेपर्सहरुको अथवा फर्स्ट पेपर जीके आईक्यू इंग्लिश को combined classes are only of English and IQ. These classes are very well run in CEDEP Nepal name मा यी क्लासहरु चलिरहेका छन्, तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। First particularly both papers
तपाईहरु बिहान क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ दिस क्लासेस आर अवेलेबल at 6:30 am in the morning फिजिकल क्लास नेम बिल्डिङमा अथवा त्यही समयमा अनलाइन क्लासेसहरु पनि अवेलेबल छ र साँझका क्लासेसहरु चाहिँ अनलाइन क्लासेस आफ्टर 6 बजेपछि र फिजिकल क्लासेसहरु 5:15 मा they have been well run. So if you guys are interested, you can join and contact to CEDEP Nepal for detailed information. The detailed information CEDEP Nepal को Facebook page मा पनि आइरहेका हुन्छन् त्यहाँ राखिएको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन लाई लिएर त्यहाँहरुले required information का लागि तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुन्छ र you people can approach us also through social media as well. Social media बाट approach गर्दा पनि हुन्छ. So then if you are physically interested to join these classes, you can join right from tomorrow onwards as well. So right for second paper as well as first paper. Okay. Anyway, अर्को हेरौं. He walked slowly. He is bandaged. अब लेगमा ब्यान्डेज लगाछ भने त पक्कै पनि केही इन्जर्ड भएको घाउ लाग्यो अनि उ स्लोली नै हिँड्छ नि किन स्लोली हिँड्यो भन्दाखेरि उसको खुट्टामा ब्यान्डेज लगाछ के आयो गाइस रिजन आयो रिजन आउने बित्तिकै के चाहियो बिकज अफ चाहियो किन पछाडी फ्रेज मात्रै छ दो नेगेटिभमा आउँछ अल्दो नेगेटिभमा आउँछ इन स्पाइट पनि नेगेटिभमा आउँछ यहाँ दियो रिजनमा के चाहियो अप्सन बी बिकज अफ सो नेक्स्ट टु दैट each of these scholars जब statement each of बाट सुरु हुन्छ always के चाहिन्छ guys we need what we need singular verb चाहियो look at have is plural shall each of सँग लाग्दैन where is also plural only the possible option that agrees to the subject is has done where each of the scholar र अफले जोइन गर्यो भने जहिले पनि first subject takes what verb. So next to that, you can go with another question. When I was on holiday, when I was on holiday, whole my luggage पनि whole र half हुन्छ त हुँदैन नि एउटै. My some luggage भनेको के हो सिंगुलर हो त्यसकारणले यसलाई some ले अथवा many ले क्विट गर्न मिल्दैन. So all the singular plural दोषीसँग लागिहाल्छ. So right answer is what option C all my luggage was stolen है. Some my luggage होइन all my luggage एउटै luggage पुरा हैन some भन्यो भने त धेरै अमाउन्ट देखाउँछ अहिले फेरि त्यहाँ which of the following sentence has an error भनेको छ you should read the newspaper regularly to be updated guys के हुन्छ भन्नु त to be भन्दा पछाडी आउने मेन verb always भित्री हुन्छ तर यहाँ v1 मात्रै भयो कहाँ रहेछ error to be option C to be update होइन updated हुनु पर्ने है यसरी so error कहाँ छ part C मा छ है यसरी grammar structure हेर्ने then you will find definitely so next to there now sit better so पहिलो कुरा याद गर्ने apostrophe D मा ए apostrophe D मा better आयो भने make sure that यो D के को short form हुन्छ always had को हुन्छ र apostrophe D मा यदि rather आउँछ भने make sure that this D is the short form of what would अब यहाँ के छ गाइस apostrophe D मा त better छ better हुने बित्तिकै के हुन्छ better हुने बित्तिकै के हुन्छ गाइस you had हुन्छ had हुने बित्तिकै had हुन्छ option B is the right answer look at that so another one which of the following proposition correctly fill the gap in the statement Rahul must have received the dues job timely hey timely deadline देखाउँछ नि guys timely deadline देखायो भने त्यहाँ always के use गर्नुपर्छ by use गर्नुपर्छ so right answer is what by किन अहिलेसम्म क्लियर भइसकेको हुनुपर्ने छ भने त डेडलाइन देखाएको that is what by now timely deadline देखाउँदा always by use गर्नुस् and the last question guys Randiz has been elected as leader भने के हो post position मा के लाग्छ the so leader of the group को एउटै leader हुन्छ नि त so specify by the so right answer option C okay guys we have come to an end of today's regular feedback session thank you very much for joining me live we will see you on the next feedback session till then keep signing keep learning we'll be there on your screen on next Saturday at 6 p.m. onwards. Till then, enjoy your reading, enjoy your life. Thank you. Bye-bye, all of you.